وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بنية القبول وتمام كل سلم ومأول وصلاح ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني
وإلى قطب العلو وإلى قطب الأكوان سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني، وإلى قطب العلماء بحمد محمد بن محمد الغزالي، وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ بيزيد البستامي، وإلى روح الإمام الشافعي وخليفة الإمام النووي، ثم إلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري، الشيخ محمد قصب أنور بن هادي إسماعيل البنجري، الشيخ سيد محمد بن القطبي، وإلى الشيخ سيد محمد المالكي، الشيخ محمد شهرواني عبد البندري، والشيخ مسمى المولية، وإلى روح أبي محمد أمين بدلي، ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا ولمن أحبنا ولمن أحصانا ومن دعانا إلى الخير، ثم إلى روح جميع مشايخ المسلمين والمسلمات الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم، وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن الله يرزقنا الفطر والمنى والرسوة وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية، وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين، وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وأن الله يدخلنا أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وكرم وشرف عظم على سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bermula yang terabdal bulan bagi puasa itu lain daripada bulan Ramadan, yaitu segala bulan haram, arba'atun hurum. Ada Al-Quran dah. Nah, yang 4 yaitu bulan Zulqa'dah. Bolehkah? Yalah, sedikit sedikitlah. Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah dan bulan Muharram dan bulan Rajab, maka yang terafdal daripada yang 4 itu yaitu bulan Muharram. Dan yang mengiringi Rajab, kemudian Zulhijjah dan Safar. Kemudian daripada yang 4 itu bulan Sya'ban. Setelah haram puasa, sunat atas perempuan yang ada baginya suami yang hadir dengan tiada izin suami, tetapi jika diketahui oleh istrinya akan
ridha suaminya pada mengerjakan puasa sunat, maka harus bagi istri itu mengerjakan dengan tiada izin suami, tapi hukumnya harus kada sunat mengerjakan puasa sunat. Maka harus bagi istrinya mengerjakan dia dengan tiada izin suaminya, maka tiada seperti yang demikian itu haram. Jadi bila kada minta izin daripada suami, istri mengerjakan puasa sunat seperti puasa hari Senin atau Kamis, kada minta izin daripada suami, maka hukumnya haram puasanya. Arti haram bila digawinya maka inya badusa. Atasnya puasa tetapi sah puasanya. Jadi puasanya sah tapi hukumnya haram. Dan jika gaib, umpamanya lakinya kadada, suaminya gaib, suaminya di dalam negeri, maka harus bagi istrinya puasa dengan tiada izin suaminya. Boleh aja ya kah? Nah, kemudian bermula hukum gundik dengan tuannya seperti hukum istri dengan suaminya. Pada sekalian yang tersebut itu wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya habis sudah pembicaraan masalah puasa sunat. Kemudian kita memasuki Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menyatakan akan kelebihan malam nisfu Sya'ban, yaitu ketahui olehmu wahai talib, wahai penuntut ilmu, bahwasanya sunat berjaga pada malam nisfu bulan Sya'ban dan mengerjakan akan amal kebajikan seperti sembahyang tasbih dan i'tikad di dalam masjid dan berbanyak taubat dan istighfar dan tilawatil Qur'an dan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zikir dan memerdekakan sahaya dan memberi sedekah. Hanya di dunia ini ada yang disebut bahasa surga. Bahasa surga. Ustaz tahu lah bahasa surga lah Ustaz. Tahu lah. Di dunia ini ada yang disebut bahasa surga. Kira-kira siapa dapat sebagian? Tahu ya? Nah, yang disebut bahasa surga yaitu membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran, bila kita membaca Al-Quran berarti kita bahasa surga. Sebab di dalam surga itu kada lagi bahasa Indonesia. Apaan lagi bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris, semuanya berbahasa Arab. Yalah kah? Nah, jadi makanya bila di dunia ini kada bisa bahasa Arab, jangan harap bakal masuk surga. Amun masuk neraka pasti. Kenapa? Artinya bila orang tuh kada bisa bahasa Arab, otomatis orang tuh kada bisa bahasa Al-Quran, membaca Al-Quran berarti orang itu kada sembahyang. Kita tuh sembahyang pasti memakai bahasa Arab. Mulai takbiratul ihram sampai salam kanan dan
ke kiri. Karena bahasa Indonesia. Nah itu, jadi bahasa surga ada di dunia, yaitu dengan lewat kita membaca Al-Quran. Adalah malam nisfu Sya'ban itu banyak kelebihannya, adalah baginya beberapa nama yang menunjukkan atas kemuliaan dan kelebihan bulan malam nisfu Sya'ban. Setengah daripada namanya itu Lailatul Ijabah, artinya malam memperkenankan segala doa hambanya. Jadi malam nisfu Sya'ban situ makanya kita disuruh banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca istighfar, baca Al-Quran, terutama yaitu membaca salawat. Itu kalau kami di Martapura, bila malam nisfu Sya'ban itu kami membaca dalail khatam mulai malam Senin pertama sampai yaitu malam Minggu atau malam Ahad. Kita membaca burdah, kemudian lalu membaca istighfar Hasan al-Basri. Itu karena hanya ditambah tasbih Nabi Yunus. Nah itu dianjurkan malam itu kita hidupkan. Hanya ujar Nabi, barang siapa menghidupkan daripada malam nisfu Sya'ban, niscaya Allah Ta'ala hidupkan hatinya ketika hati semua manusia mati. Dan kita menemui kanalah malam nisfu Sya'ban. Ini bulan apa deh nih? Safar. Ini hidup pada malam ini. Hiduplah, nggak ada kerasaan. Itu bulan Rabiul Awal. Kalau di hadaral maut tuh ujar kisah-kisah Jepang lah menunun kali saja nggak sana. Ujar kisah-kisah ulama-ulama bahari bila datang bulan Rabiul Awal itu hampir setiap rumah mengadakan maulid, dan setiap rumah yang diadakan maulid itu Rasulullah hadir Rasulullah, ya kah? Hadir. Nah, jadi setiap diadakan maulid di setiap rumah itu Rasulullah hadir, ya kah? Hadir Rasulullah. Kita yakin aja ahli sunnah wal jamaah, yaitu ketika kita membaca maulid itu Rasulullah datang. Berbeda dengan orang lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Hanya di antara adab daripada ada ketika mengadakan maulidan, yaitu pertama disuruh berpakaian serba putih, kemudian berharum-harum memakai bunga-bungaan atau memakai dupa. Kemudian ketika membaca maulid, usahakan membaca maulidnya dengan memakai tajwid dan mengetahui makna yang kita baca baik maulid itu maulid Habsyi atau maulid Dipa. Habib Ali Al-Habsyi sebelum beliau mengarang maulid Sumtud Durar, beliau melazimkan membaca maulid Diba. Jadi maulid Diba dibaca sidin setiap asar, Mbak Asar sidin baca maulid Diba, ya kah? Maulid Diba. Kemudian lalu tergeritik di atas sidin untuk mengarang kitab yang bernama Sumtud Durar, kritik hati sidin. Lalu sidin mengarang. Ketika selesai mengarang maulid Al-Habsyi, beliau membawa ke makam Rasulullah
sumtut durar. Lalu ujar Sidin, ya Rasulullah, pian senangkah, ridhakah dengan susunan Maulid Al-Habsyi sumtut durar ini lawan susunan ulun ini? Rasulullah langsung keluar daripada kubur Sidin. Lalu ujar Sidin, ya Rasulullah, aku ridha dan senang. Barang siapa membaca Maulid sumtut durar itu bukan artinya sumtut durar untayan mutiara. Nah, jadi siapa yang membaca sumtut durar sampai akhir hayatnya, maka orang itu diberikan rezeki yang halal, diberikan usaha yang halal. Dan ketika inya hendak mati, inya kahwa mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, itu kelebihannya, diantaranya ya kah, banyak lagi kelebihan orang yang membaca Maulid sumtut durar. Maulid Diba bagus juga, Maulid Azab bagus juga, Maulid berjanji bagus juga ya kah. Pokoknya semua salawat bagus. Nah kemudian, jadi setiap datang bulan Rabiul Awal, orang di Hadharul Maut itu hampir setiap rumah mengadakan maulid. Mudah-mudahan kita kawal juga lah, kawal juga dengan mengharap yaitu kedatangan Nabi dan mendapatkan syafaat Nabi ketika di padang mahsyar. Jadi syafaat Nabi itu yang kita utamakan ya kah? Sebab kalau di padang mahsyar itu kadeda nang kawa memberikan syafaatul uzma selain daripada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ya kah? Nah, jadi pertama di bulan nisfu Sya'ban itu malam yang disebut malam mustajabah. Apabila kita berdoa, doa kita dikabulkan Allah. Pertama. Nah, kemudian dan setengah lagi namanya itu Lailatul Ghufran. Lailatul Ghufran artinya malam pengampunan dosa hambanya. Pada malam itu sebilang banyak buah gembang Pak bulu kambing kaum Nabi Bani Kilab, melainkan 10 bagi daripada manusia yang tiada diampuni Allah Ta'ala pada malam itu 10 macam nang kada dikabulkan doanya, nang kada diterima amal ibadahnya di malam nisfu Sya'ban. Dan setengah daripadanya Lailatul Atqi, artinya malam memerdekakan, karena tersebut di dalam hadis bahwasanya Allah Ta'ala memerdekakan pada malam itu akan beberapa hambanya daripada api neraka. Jadi kita usahakan malam nisfu Sya'ban itu supaya kada guring. Kayak apa supaya kada guring sama lamun? Siangnya guring dulu ya kah? Imbah juhur atau sebelum juhur jam 10 guring sampai jam 12 ya kah? Hanya bangun. Nah usahakan pula malam itu supaya terjaga baudu, kemudian ulah kopi. Nah, ulah kopi. Selama bakas kopi dia ada di muntung kita, selama itu 2 malaikat meminta akan ampun. Selama tasbih ada di kantung kita, tasbih tuh
Khususnya katikin asal ada di kantongnya kah? Selama itu juga malaikat memintakan ampun. Jadi usahakan 2 macam ini setiap hari. Jangan kada minum kopi apa aja barang kopi apa kapal api kah kopi abiki kah ya lah bisi aja atau kopi apa nang ulahan Martapura tuh kopi apa Ustaz kopi jahi kah ya kah kopi luwak bisa juga ya kah ini asal ngaran kopi ya lah kopi nah itu bagus ya kah gak bagus cuma jangan terlalu rancak sehari itu sekali aja jangan 2-3 kali karena karena itu bila kerancakan minum kopi orangnya baru kuat bisa karena stroke apalagi minum kopi baru makan bulak iwak tua kering atau iwak wadi oh my habis panasnya kah nah itu bisa tinggi darah itu nah nyunyung berjalan ini jangan ya kah jangan kurangi ya kah makanya kita tuh khususnya bibinian lah bila masak iwak itihi minyak tuh bila minyak tuh sudah pindah hirang buang aja lagi jangan jangan disangakan bro jangan habis tuh coba bila yang terpercaya ya lah nah hirang tuh nah kita sangap lang iwak kering iwak apakah kita makan itu lendir nang minyak itu luar biasa anunya apanya nih apa dahak keluar luar biasa apalagi juga menyangka iwak wadi gini nah itu usahakan dibuang cukup 3 kali aja kita memakai minyak tuh ganti lagi ya kah dan ganti nah itu alhamdulillah mulai hendak guring sampai bangun guring nak maaturakan tuh alhamdulillah arwah guring sekumpul sidin maaturakan ujar sidin bila hendak maampar tilam tuh sidin dikibah-kibah dulu tilam tuh atau nang ulas tilam tuh nak kibah-kibah kan apa garang guru siapa tahu ujar sidin ada binatang ya kah siapa tahu binatang apa halilipan kah ya kah itu hati bener jadi dikibah-kibah dulu ya kalau disesapui dulu nah jadi bila makan tuh belum nyusidin memasak tuh jangan di panci itu hibak bener bunyinya minyak hibak karena otomatis limbak jadi itu ada tikasnya lah tuh panci itu ada tikas bunyi tuh anunya apanya tuh antakan itu apa manasnya tuh jangan terlalu banyak ya kah kenapa bila kita banyak banyak di situ karena otomatis itu kadar gulanya tuh semakin tinggi nah itu bisa mengakibatkan lalu kancing manis kan ngaranna ya kancing tuh kami lah manis dasar manis ini bila orang kena kancing manis itu bila kami ada tuh nang mahorong samut ya lah nah itu waspada benar bahari namanya umur nang 70-60 ada desuah kena kancing manisnya kah amun ini ada nang umur masih kakanakan halus sudah kena kancing manis jadi minuman wayah ini hampir dicampuri dengan pamanis buatan ya kah hati-hati bener kita anak-anak kita tuh hati-hati bener ya kah itu waktu ulun masuk rumah sakit ada nang umur nang ini nah kayak anak ulun nih sudah masuk mana sakit diitihi sekalinya apa kancing manis amalannya apa gerang setiap hari meminum oke jilid drink oke jilid drink hati-hati bener ya kah ya gitu
Ulun masuk rumah sakit 8 bulan. Masuk rumah sakit, keluar masuk, maka akibat kencing manis. Kencing hambar. Dan itu, jadi waspada benar kita inilah. Makanan-makanan nasi bahari, orang bahari lah. Menanam padi itu ada 3-4 bulan hanya berbuah ya kah? Ada ini sebulan sudah berbuah. Kenapa? Karena penuh dengan pupuk memupuk. Nah itu tuh waspada benar ya kah? Makanya kita nih ya Allah, ulun terakhir datang ziarah ke Pondok Pesantren Darussalam, mailangi paguruan nang di sana. Lalu ulun betakun, ulun iti guru-guru ulun tuh hampir kurus-kurus beritaan gak ada lamaknya lagi. Bahari lamak-lamak guru. Kurus jadi ulun takun ini kenapa? Jadi beli kenapa kurus awak? Kami ini di sini makan betakar. Kada kau lagi lebih daripada yang semestinya. Jadi makan betakar. Kemudian apalagi lebihan nih makanan supaya kenyang parut nih. Di sini kami makan wadai gembung hamber. Itu aja bercocok kabehnya di sini. Itu aja ya kah, kan ada lagi ayah kah. Kan jadi kita nih waspada bener ya lah makanan-makanan nih. Akibat makanan menimbulkan penyakit. Makanya kan hadis Nabi itu, ujar Nabi, di dalam awak kita ini 3, yaitu tempat makan makanan, tempat minuman, tempat kita bernafas. Jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak minum. Bila banyak makan, banyak minum, itu mengakibatkan manggih. Ya kaki orang lamak-lamak tuh. Lamak-lamak tuh hantu bilang, oh masih ini ngira kau buka ya. Nah hantu aja ya kah. Nah, kita betakun nah, siapa dapat jawaban. Maling itu no paling takutan apa nah? Maling itu no paling ditakutannya apa? Yang paling ditakutan maling apa? Kadang tuh lain. Kada juga boleh pun. Al-Qatawan kada juga. Ada yang paling ditakutani maling yaitu teriakan maling. Iya kah? Itu bukan yuk. Iya kalau lah. Jadi maling itu boleh takutan teriakan maling itu buka ya kalau stis ini buka. Apalagi kita di mic ya Allah di mic maling tak buka ya. Simpan lagi bila ada di kerumunan manusia tuh. Ada orang mengucap maling, buka mencicing itu berarti malingnya itu. Iya kan? Ada apa kita mengetahui maling itu ya kan? Nah itu kisahnya tuh. Ya kan? Nah. Dan setengah daripada namanya Lailatul Bara'ati, artinya malam melepaskan beberapa hambanya, karena tersebut di dalam hadis adalah Allah Ta'ala melepaskan beberapa hambanya pada malam itu daripada api neraka. Dan setengah daripada namanya Lailatul Haya, artinya malam yang malam dihidup, dari kerana barang siapa berjaga pada malam itu dengan mengerjakan kebajikan, niscaya dihidupkan Allah Ta'ala hatinya pada waktu mati manusia ya kah? Dan setengah ulama sebab dinamai malam itu hidup dari kerana tiada yang mati seorang daripada makhluk antara maghrib
Dan ulama pada malam itu dari karena bimbang malaikat dengan mengerjakan yang dititahkan Allah Ta'ala akan dia pada waktu itu, daripada mengambilnya nyawa segala makhluk. Jadi malam nisfu Sya'ban itu semua nyawa nang seharusnya dicabut malam itu pada dicabut malamnya tuh. Amun siangnya ada nang mati, ya kah? Ada bapak. Jadi malam tuh semua makhluk nang seharusnya mati malam itu ada dicabut. Makanya kita membaca tasbih Nabi Yunus itu berjumlah berapa? 3.000 berapa? 3.375 kah? Ya kah? Tuh, jangan kurang, janganlah lebih. Iyalah 3.375, jangan kurang dan janganlah lebih. Bilanya kurang bisa mati ya kah siangnya. Atau bila lebih nih. Usahakannya kah? Nah, habis kira waktunya. Dan setengah ulama sebab dinamai malam itu hidup dari kanan sudah. Dan setengah daripadanya puasa pada siang hari. Maka pada malam itu mengerjakan amal kebajikan yang tersebut dari karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah serta dengan segala istrinya berjaga ia pada malam itu, padahal i'tikaf ia di dalam masjid dengan mengerjakan sembahyang dan lainnya daripada amal kebajikan, dan puasa ia pada siang hari. Jadi ada dalilnya lah. Ada juga memudahkan kada dalilnya, ada dalilnya lah. Ada dalilnya. Jadi memudahkan kada dalilnya itu bisa kada tetamu ya kah? Dan setengah daripada amal yang afdal dikerjakan pada malam sembahyang sembahyang tasbih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah